विचारां आपां साझीआं करांगे। इस तो पहला कि मैं विचार आरंभ करां, सारे जाने गुरु उपदेश अनुसार फतेह की सांझ बनाउंदे गज बज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की बाणी का फैसला है, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह स्वाओ, जन कै संग चित आवे। नाउ आप मुक्त मुक्त करे, संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। धन गुरु तेग बहादुर साहब, नौवीं सतगुरु। जदों आपां उन्हां दे बारे पढ़दे हां, एक चीज विलक्षण है। गुरु तेग बहादुर साहब वो शख्सियत है जिहड़े एक शहीद दादे दे पोते ने। गुरु तेग बहादुर साहब वो शख्सियत ने जिहड़े शहीद पोतियां दे दादे, यानी इदा कह लो गुरु तेग बहादुर साहब के दादा जी भी शहीद होए हैं, गुरु तेग बहादुर साहब के पोते भी शहीद होए। इतिहास की वक्री जी चीज है। दादा गुरु अर्जन साहब तती तवी ते बैठ के शहीद लाहौर के शहर के साहिबजादे पोते गुरु तेग बहादुर साहब के वो चमकौर साहब के फतेहगढ़ साहब सरहंद शहीद हुए। ये वक्री शख्सियत है। हालांकि गुरु तेग बहादुर साहब का सारा जीवन ही एक विलक्षण चीज है, विलक्षण इतिहास है। जदों मैं पढ़ रहा सी ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 52 कवि हुए। 52 कवियां दे विचों एक कवि का नाम है सैनापति। सैनापति उन्हें गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश बारे इदा लिखिया अपनी रचना च, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बेड़े। उहदे बोल ने, प्रगट भये गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पे टापी चादर। हुण एक गल ध्यान दिओ, जिहड़ा साडे जेन च एक पाया जांदा ना भी गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर, गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर, ये चीज रद्द हो गई। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर नहीं गई, वो सारी सृष्टि की चादर नहीं। इदा कह लो एक गाजे का कपड़ा मीटर ला लो, एक पूरा थान का दी पूरी फैक्ट्री हो गई कपड़े की। फर्क तो है ना। हिंद की चादर कह के गुरु तेग बहादुर साहब नूं असीं वडिया नहीं रहे, छुटिया रहे हैं। इसका मतलब कल्ले हिंदुस्तान की हिंदुओं की राखी की गुरु तेग बहादुर साहब। गुरु तेग बहादुर साहब मनुखी अधिकारां की राखे नहीं, एक धर्म दे ही नहीं। ये वखरी गल है जी, उदों घटनाक्रम एक धर्म के विरुद्ध चल रहा सीगा। वो मनुखी अधिकारां दे राखे ने गुरु तेग बहादुर साहब। और ये गवाही 52 कवियां विचों सैनापति भरदा भी, प्रगट भये गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पे टापी चादर। हिंद की चादर नहीं, वो सृष्टि की चादर नहीं। हिंद की चादर, इस गल होर थोड़ा क्लियर करा। जिन्हें आल वर्ल्ड दे आल रिलीजियस का कंपैरिजन किया, वो बंदे का नाम है मिस्टर टियानवी, अंग्रेज है। उन्हें दुनिया के सारे धर्मों को पढ़िया ही नहीं, जिथे जिथे धर्म पैदा होया, जिस जिस खिते विच पैदा होया, उत्थे जाके मिल के आया सारे दुनिया के धर्म। तो जदों वो मिस्टर टियानवी गुरु तेग बहादुर साहब की गल करदा ना, लिखदा, कहंदा सतगुरु तेरे तो बलिहार जावां, कमाल की शख्सियत है भी। ना जिंदगी च तू कदे तिलक लाया, ना बोदी रखी, ना जंजू पाया, ना कदे धोती लाई, कदे भी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब का सारा जीवन पढ़, क्यों नहीं खातर कुर्बानी। और उन्होंने नाल 2 उदाहरणा दित्तियां विलक्षण दी। कहने का धन गुरु तेग बहादुर साहब, मैं तो ये पढ़िया कि गुरु नानक साहब जो हरिद्वार जाते हैं, उत्थे घटनाक्रम हुंदा
ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਲਾਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਫੋਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਟਿਆਨਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੀ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ, ਸੁਣ ਦਿਜ ਨੇ, ਦਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਤ, ਸੁਣ ਦਿਜ ਨੇ ਗਰ ਸੂਤ ਉਤਾਰਾ, ਗਲ ਚੋਂ ਸੂਤ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਤ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਝੁਕਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੜੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਕੁਛ, ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਲੜਦਾ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਖੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਟਿਆਨਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਡਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨੇਊ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਨੇਊ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੇਊ ਨਾਲ, ਬੋਦੀ ਨਾਲ, ਧੋਤੀ ਨਾਲ, ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਧੋਤੀ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਮੋਰਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਦੋਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਨਨੀ ਜਣੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਾਣ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਈ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਦਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਭਗਤ, ਦਾਤਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਬਕਬਕੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੇਸਵਾਦੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ,
ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਣਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਵੜਨ, ਜੇ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਡੰਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੌਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ, ਉਦਣ ਹੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠ ਤੂੰ ਲਾ ਚੌਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਲੋਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਰ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆਖਰ ਵੇਲੇ, ਵੇਲੇ ਮਿੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸੋਚ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੀਂ ਤਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਕਰ ਸੂਰ ਹੈ, ਗੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੂਰ ਹੈ। ਸਵਾਨ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੋਂ ਪਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੀਂ ਤਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਹਿ ਚੁੱਕੈ। ਸਹਿਸਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਜਿਹਾ, ਤੌਖਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ, ਡਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਕੱਟਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਛਿੱਕ ਵੱਜ ਗਈ, ਕੋਈ ਡਰ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜੁੱਤੀ ਟੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਛੱਤਰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਾਕੇ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਾ, ਵੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਹਿ ਚੁੱਕੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਕੀਏ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਜੋਗ ਜਗ ਨਿਫਲ ਤੇ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈ,
रब की भगती तो बिना जिड्डा मर्जी वड्डा जोगी बन जी जग हमन कर ली सब व्यर्थ है। जोग जग निर्बल ते मानो ओदा व्यर्थ है कि जो प्रभ जस बिसरावे। रब की भगती उत्तम है, उत्तम है। गुरु तेग बहादुर साहब ਨੂੰ एक बार सवाल होया सच्चे पातशाह भी असीं देखिया जिहड़े रब की भगती करते हैं उन्होंने दुख बड़े आते हैं तो सानूं तो इदां दस्सिया जांदा भी आह करो इदां सुख मिलणगा। पिछली बारी भी गल चली सी, मैं पिछली बारी भी मिहनत की सी हथ जोड़ के भी ये ना समझ लिओ भी मैं सुखमनी साहब पढ़न तो मना करता क्योंकि मेरी औकात नहीं। सुखमनी साहब कल्ली बाणी छोड़ो, मेरा तो गुरु आ वाह वाह बाणी वो तो रब आ, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ कोई नहीं किंतु कर सकता ना मेरी पाया समर्थ तरीके दे कर रहा साडा तरीका गलत है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह सानू समझा रहे ने भी सज्जणा तू पुराए पै रहा, तू गलत पासे नूं जा रहा। ते सवाल करते ने कहण लगे सच्चे पातशाह असीं पढ़िया असीं सुनिया देखिया भी रब दे भगतां नूं दुख बड़े आउंदे आ, क्यों? ते सतगुरु ने जवाब दिता सी, कहण लगे प्यारिओ रब अपने भगतां नूं दुख तां दिंदा उन्हां नूं दुनिया की असलीयत समझ आ जाए कि दुनिया खड़ी कित्थे आ। जे दुख ना ना आवे बंदा सच है पति पत्नी नूं भी एक दूजे नूं समझ ना सकीए, पुत धी नूं ना जे समझ सकीए, भरा भैण नूं एक दूजे नूं मां पुत नूं ना समझ सकीए। दुखां दे कारण सानूं दुनिया की स्पष्टता हुंदी है कि दुनिया कित्थे खड़ी आ, कित्थे खड़ी आ। सैयद मूसा होया रोपड़ का, रोपड़िया कहते सी। ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने कहने लगा सतगुरु भी आ आनंदपुर च तुसीं एडे एडे मकान बना लए भी रब के भगतां नूं एडे एडे मकान बनाउण दी की लोड़ जद पता भी छड्ड के तुर जाना। एक एडे महल माड़ियां बनाउण दा कोई फायदा है भी छड्ड ही जाना। मैं एक विषय क्लीयर कर रहा भगती वाला भगतां दा। गुरु तेग बहादुर साहब ने बड़े प्यार नाल समझाया सैयद मूसा जी ये महल माड़ियां पता भाई क्यों बनाईयां गईयां। साहब कह लगे मूसा कदे नियाणियां नूं घर घर खेडदे देखिया? हुण नहीं समझ लगनी बच्चियां नूं, आपां नूं पता जिन्ने कप वड्डे बैठे मिट्टी दे विच पैर फसा के उत्तों थप के है ना ते आले दुआले बाउंडरी जी बना के भी कहना आ मेरा घर आ या चार इट्टा रख के या होर तरह कानियां ना बना के वो निक्के हुण तो खेडे मुक गई घर घर खेडना। सतगुरु कहने लगे कदे मूसा जी बच्चियां नूं घर घर खेडदे देखिया? कहने लगा जी कई आ बच्चे घर घर दे उत्ते क्लेम करदे आ मेरा घर है तेरा घर है, पर कमाल यह है जदों शाम पैंदी सूरज ढलदा मां या प्यो आवाज मारदे पुत घर नूं आ जा, घर नूं आ जा। वो बने बनाए सारा खेड मैदान में छड्ड के ते असली घर में भज जाता। आखन लगे मूसा जी आ जिहड़े घर मकान एडे एडे पाए इस लई बनाए भी तुहाडे वर्गे रब दे प्यारे आउण घट्टो घट्ट उन्हां दी चंगी तरह सेवा तो कर सकीए। ये सेवा करन लई हां जिदण पिता रब ने निरंकार ने आवाज मारी आ जा इत्थे बने बनाए सारी छड्ड के तुर जाना, सारी छड्ड जाना। इहदा मतलब रब के भगत अंदर यह विश्वास है भी ये सारा कुछ मेरा नहीं गा, पक्का नहीं गा टकाना, मैं अपने बापू के घर जाना कर जाना। ये भगत नूं पता। गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द आपां हुक्मनामे के रूप अंदर कई बारी पढ़ते हैं भी बंदे आ भगती कर तुरिया किधर फिरदा तू मन रे कौन को मत तैं लीनी केड़ी पुठी मत ले ली परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने राम भगत ने कीनी। जदों कदे भी ये अर्थ करने पे एक वखरा स्वाद जिहा आउंदा तुसीं कहोगे वो किवें अपनी की टुकाइए मना केड़ी पुठी मत लई फिरदा। हुण दो लफ्ज वरते गुरु तेग बहादुर साहब ने तुसीं शब्द पढ़ रहे तुसीं सुनिया होएगा पर लंघ जानी जदों रोटी भी आप चिथीए ना चंगी तरह खून तां बनदा रोटी च रब तो उदी बलिहार जान लग पई भी कणक बीजी कणक का आटा फिया खा लिया इदा ही लगता ना आपको ढिड भर गए। नहीं उदू अगे भी जाया करो वो जो कणक आटे रोटी के रूप में साडी ढिड जाती वो खून किदा बनता साडा शरीर किदा प्रफुल्लित होंदा फिर निकलेगा वाह गुरु कमाल असली वाहिगुरू निकलेगा स्वाद आएगा। बाणी नूं रोटी वांगू चिथिया करो
एक एक पंक्ति ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਈਟਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਰਸ, ਸਵਾਦ। ਮਨ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਾਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਜਨਨੀ ਜਣੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਣ ਕਹਿ ਦਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਥੜੀਆਂ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਏਡਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਠੇਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਜਠੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਠੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਠੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਠੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਕੇ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ
ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟੁੱਕੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਥਾਂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਥਾਂ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, द्वारे द्वार स्वान जो डोलक स्वान कुत्ता, स्वान जो डोलक न सुध, राम भजन की, रब नूं चेते कर सब कुछ देगा। वो दाता बाणी का एक सिद्धांत, गुर परमेश्वर एको जान। गुरु ते रब ने मेरे च कोई फर्क नहीं। मेरा गुरु, मैनूं कोई पूछे भी कदे रब देखिया तो रब दी गल्लां मैं रोज देख, आप तो मेरा रब बैठा बाबा बाणी ननकार है। सिखी असूल अनुसार रब ते गुरु च कोई फर्क नहीं, इको। उस पक्ष तो मैं गल करूँ ते गुरु तेग बहादुर साहब वर्गा दाता भी नहीं लभना, तुहानूं दाता भी नहीं लभना। किवें? कदे इतिहास पढ़ के देखो, गुरु तेग बहादुर साहब जदों बाबे बकाले प्रगट होंदे ने, धीरमल वर्गा, धीरमल सीए मसंद दे राही गुरु तेग बहादुर साहब ते गोली चलाउंदा। इतिहास पढ़ के देख लो, गुरु तेग बहादुर साहब के मथे नाल छू के गोली लंघदी आ, जे लगदी तो उत्थे शहीद होण, मथे नाल छू के उन्हां दे निशान सी मथे उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब दे। कदे चंगी तरह इतिहास नूं फरोलिओ ते गुरु तेग बहादुर साहब दा जिगरा ते सतगुरु कहंदे भलो धीरमल भलो, शाबाशे, बड़े वधिया काम कर लिया। वो सारा कुछ लुट के ले गया सी धीरमल गुरु तेग बहादुर साहब ने घरों, और अज तक कदे इतिहास पढ़ो, अज तक अज दे दिन की गल कर रहे हो, धीरमल गुरु तेग बहादुर साहब के कोलों गुरु अर्जन साहब वाली बीड़ भी खो के लै गया सी। अज भी करतारपुर धीरमलियां कोल पई आ, जलंधर दे नेड़े, विसाखी वाले दिन दर्शन कराउंदे, अज भी धीरमलियां कोलों बीड़ पई आ। उहदा कारण जदों सारा कुछ खो के लै गया ना, ते बाबे मक्खण शाह नूं पता लगा, बाबा मक्खण शाह बड़ा वड्डा आले दुआले दारोमदार रखदा सी, कोई निक्की मोटी शख्सियत नहीं सी। वो नाल उहदी फौज हुंदी, सिपाही हुंदे सीगे, उहने सारा कुछ ही खो लिया धीरमल तो वापस। ते गुरु तेग बहादुर साहब दादे का जिगरा देखो, कहने लगे नहीं मक्खण शाह सारे मोड़ दे, सारे मोड़ दे दिया, सारा कुछ ही धीरमल रख लै। और उत्थे लफ्ज वरते ने, धीरमल नूं भुलेखा आ, सानू नहीं भुलेखा। दर्द कै कारण है, गुरु महाराज ने नह दुकान जे पाई, पैसे भी करके गुरु ने दुकान नहीं पाई भी चढ़ावा चढ़ेगा, गाह कौन, अभी तक गुरुद्वारे में दुकाना बनाकर मुखिमा कर दी। बहुतात दुनिया च विचर के लोग कहन भी लग पे गुरुद्वारा कहदा दुकान, हुण तो लोग पर्सनल गुरुद्वारे बनाउण लग पे, इनकम ही होगी, उत्ते गुरुद्वारा बना लो, थले मैरिज पैलेस भी चली जाएगा, सारा कुछ चली जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब ने क्या दर्द के कारण है, गुरु महाराज ने जो दुकान है पाई, ये दुकान थोड़ा बोल तेनू लोड़ वाला भरावा तू चुक के लै जा, फट तू वरतना, होर पासे आ जूगा। धीरमल नूं दाते वांगू जिगरा करके सब कुछ तेरी सुरत पैसे दे तो तू पैसा चक जा। गुरु तेग बहादुर साहब दाते ने, कीरतपुर साहब आउंदे ने, कीरतपुर जिहड़े सोढी सी ना, कदे पढ़िओ इतिहास, उन्होंने फिक्र पै गया भी जे गुरु तेग बहादुर कीरतपुर रोक गए, सानू किहने पुछना। ते सतगुरु ने दातियां वाला जिगरा रखदिया सोढियां नूं कीरतपुर देता, आप पैसे खर्च के नवा नगर वसाया सी, चक नानकी माखोवाल तो चक नानकी, जिन्होंने आप बाद च आनंदपुर साहब कहना, पैसे दे के जमीन पर कब्जा करके नहीं इंडिया अंदर है कि धार्मिक स्थान बनाना, चाहे मंदिर बनाना, चाहे गुरुद्वारा बनाना, तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो। दसना लोगों को धर्म आ, नींह कितने रखने लगे फरेब के उत्ते, पैसे खर्चो, जो गुरुद्वारा बनाना, मंदिर बनाना, जमीनों से कब्जे करके बनते गए। धर्म कितना सीख सकणगे जिहदी फाउंडेशन ही गलत हो गई, जिहदी नींह गलत हो गई है। गुरु तेग बहादुर साहब ने पिंड खरीद के वसाया सी, चक नानकी, अपनी माता के नाम से, और अपनी माता को कितना प्यार करते होंगे गुरु तेग बहादुर साहब, इस चीज चो निकलदा। गुरु तेग बहादुर साहब दाते ने, दुनिया के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब का टूर पढ़ के देखो, जिथे जिथे गए ने सतगुरु ने खूह लवाए ने, मैं खुद अखी जाके देखे ने। कदे रोहतक के इलाके च, कैथल के इलाके च, इधर जमुना नगर की साइड में चले जाओ हरियाणे अंदर, तो थले
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫਟੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੂਹ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਸੰਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ, ਕਿੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਤ ਆ ਜਾਣ, ਦਾਤਿਆ ਸਾਡੀ ਬੋਦੀ ਨੂੰ, ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਐਡਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੀਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਨੀ ਜਣੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਣ ਕਹਿ ਦਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਲਸੀਦਾਸ। ਕਹਿ ਸੂਰ, ਸੂਰਮਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗਾ? ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੌਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਣਹੋਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ? ਅਣਹੋਣੀ ਥੋੜੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਮਤਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਭਰਨਾ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਰਨਾ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਇਹ ਬੁਝਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੂਰਮਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 13 ਸਾਲ ਜਿੱਦਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ। 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, विद्वान का एक शेर है, ईसा के मोजदों ने मुर्दे उठा दिए, नानक के मोजदों ने ईसा बना दिए। करामात अनुसार एक दिन हजरत ईसा जी ने आना, दोजक के दिन जिन्ने पैरोकारों ते विश्वास रखते सी उन्होंने उठाल के कबरां विचों बहिश्त च जाना। इदा ही हजरत मुहम्मद साहब वाले कहते, इदा ही ईसा वाले कहते, मूसा वाले कहते, आपो अपने हिसाब नाल
वो कहने लगा ईसा के मौजूदों ने मुर्दे उठा दिए, एक दिन मुर्दे उठा के लेके जाने, पर इधर देखो नानक के मौजूदों ने ईसा बना दिए, इत्थे ईसा मसीह वर्गे कई बना दिते। हो किवें खोलो इस गल नूं। गुरु तेग बहादुर साहब सूरमे ने दिल्ली के अंदर भाई मती दास ये कहंदा सी दाता एक बारी हुक्म कर दिल्ली की इट ना इट खड़का दे। सतगुरु कहंदे सी मती दास कला लड़ना ही सूरमताई नहीं गी, उन्होंने कीते नूं जरना भी एक बड़ी वड्डी सूरमताई आ। अपने ते जर लेना, दुनिया सामने मिसाल पैदा कर देनी, ये भी बड़ी वड्डी सूरमताई है। गुरु तेग बहादुर साहब ना तीन ने, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला। मतीदास सतीदास रिश्ते दे विच सके भरा ने। भाई दयाला भाई मनी सिंह उन्होंने भरा है। हुण दूजे बन्ने यसू मसीह दे नाल 13 चेले ने, 13 चेले ईसा मसीह दे नाल जिद्दण उहनूं सूली टंगिया जाना 13 चेले ने। रात नूं बह के इकट्ठियां ने डिनर कीता, प्रशादा पानी छकिया इक्को टेबल ते सवेर नूं जदों सूली टंगिया जाना सी ते उहनां नूं पुछिया गया भी इहनूं जाणदे हो, यसू नूं जाणदे हो? 13 दे 13 मुकर गए, सानूं पता ही नहीं भी ये कौन है। 13 ही मुकर गए सी, 13 मुकर गए सी। अज तक वो लोग 13 नंबर नूं नफरत करते हैं। मैं कई बार उदाहरण देना हुंदा, चंडीगढ़ एक ईसाई वीर आर्कीटैक्ट ने तैयार किया सीगा ते अज भी चंडीगढ़ च 13 नंबर सैक्टर नहीं। अज भी किसी क्रिश्चियन पुछ के देख लियो 13 नंबर घर लैके राजी ने, बल्कि तुहानूं छेती किते मिलना नहीं उन्होंने कट्टी हुई कलोनियां दे विच। जे मिल जाए तो कोई लैके राजी नहीं। 13 नंबर ये गल वखरी भी असीं बाबे का 13-13 करके रौला पाउंदे फिरदे हां, हालांकि वो 13 रब दे तेरे की गल सी, 13 नंबर की नहीं सी। 13 दे 13 चेले मुनकर हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब नाल तीन ने, तिन्नां नूं किड्डे तसीहे दिते गए। सिर दे उत्ते आरा चलना, अग च रूं च लपेट के अग लाउणी, किवें शरीर चिड़चिड़ करदा होएगा, किवें खौल दे पानी दे विच बिठालना। वो आखिरी इच्छा है कोई? कहणगे हाँ हैगी है, लग गया लगदा मौत तो। आखिरी इच्छा यह है भी सज्जनों सिर ते आरा भावें चला दिओ, इच्छा यह है भी साडा मूंह साडा गुरु वालू रखियो। गुरु नूं पता लग जाए भी मेरे पुत पास हो गए इम्तिहान चों, मेरे न्याणे फेल नहीं होए। पुत नूं बापू नूं माण महसूस होवे भी इहदे पुत किड्डे कमाल दे ने, जो किहा सी करके दिखा के गए। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी नूं पढ़ के देखो कदे। उधर 13 ने, 13 दे 13 मुनकर हो गए, 3 ने गुरु दे असीं तां गुरु तो मरन वाले हां, सानूं मौत दा खौफ कित्थे। गुरु तेग बहादुर सूरमे नहीं, सूरमे पैदा करदे ने। गुरु तेग बहादुर साहब वो सूरमे ने जिन्हां वर्गा दुनिया च सूरमा ने जे तुहानूं मिलना कोई भी किवें। इक्को एक शहीद दुनिया दे गुरु तेग बहादुर साहब ने, जिन्हां दे सीस दा संस्कार किसी होर शहर में होया, धड़ दा संस्कार किसी होर जगह होया। दोनों वख-वख शहरां च गुरुद्वारियां दा नाम सीसगंज है। जिथे सीस लाया गया सीसगंज, जिथे आनंदपुर साहब सीस का संस्कार किया गया सीसगंज, और दिल्ली तो लैके आनंदपुर साहब तक भाई जैता जिथे जिथे सीस लैके रुकिया वो सारे गुरुद्वारियां का नाम सीसगंज है। पढ़ लो रूट देख लो। गुरु तेग बहादुर साहब वर्गा सूरमा होएगा। 31 राग ने गुरु ग्रंथ साहब के, 15 रागां विच गुरु ग्रंथ साहब च बाणी दर्ज है गुरु तेग बहादुर साहब की। 31वां राग, 30 राग सारियां ने वरते ने। 31वां राग कला गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दा, उहनूं कहंदे ने जैजावंती राग। जैजावंती राग ते कहंदे जैजावंती एक एक चीज नूं मैं तां ही कहना फरोलना पएगा सानूं। जैजावंती राग बारे पढ़ो। जैजावंती राग राजस्थानी राग है। राजस्थानी बीबियां अपने खसम नूं, अपने पुत नूं, अपने किसी भी रिश्तेदार नूं जदों जंग दे मैदान विच तोरदियां सी ना ते जैजावंती राग गाउंदियां सी। मकसद यह हुंदा सी भी सज्जणा जे जंग दे मैदान च चलिया जां तां जित के वापस आई, नहीं तेरी लाश आउणी चाहीदी है। शहीदी पा लई, जीना ना जे मुड़ के हार के ना जींदा आई वापस, जित के आई जे आउणा नहीं तो तेरी लाश होनी चाहिए। जैजावंती राग बुझदिलां दे अंदर
ਮਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤ ਜੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣ, ਸਮਝਤ ਨਹਿ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਣ, ਕਹਾਂ ਜਹ ਭਾਜ ਰੇ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹਟੰਗ ਸਚਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ ਦੋਰਾ ਫਿੱਕਾ, ਜਨਨੀ ਜਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਦਾਤੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸੂਰਮੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਕਹੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੀੜੀ ਜੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਭੀੜਾ ਤੰਗ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੂੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸੇਬਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, 5ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। 5ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੱਸ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਭਗਾਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਯਾਸ਼ ਵੀ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਫਿਰ ਮਸਾਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਸਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ, ਹਲੇ ਬਚਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਰਾਤ ਤੁਰਦੀ ਨੂੰ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਰਾਤ ਤੁਰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮ ਉਮਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ, ਬਰਾਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਸੰਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖ ਚਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਰਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਣੀ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਕੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਬਰਾਤ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਆ। ਨਾਨਕੀਆਂ 2 ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਧਰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਵਾਤੇ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ।
ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ 4 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ, ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ, ਧੌਣ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤ ਵੀ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁੱਝਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬਣੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਛੱਡੋ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਆ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 2 ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਾੜੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਬੀ ਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਮੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੁਕਮ ਰਦਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਕਦੇ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਾਣਜੇ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ 20 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਜ ਤੱਕ ਖੜ ਜਾਏਗਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇ, ਲੈ ਵੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਪਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਸਨ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਦੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਖੀ। ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਿਕਲਣ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਖੀ। ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰੋ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਾਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਏਪੁਰ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਾਦੂ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਦਾਦੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਦੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ? ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21 ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾਦੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨੇ ਪੋਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਿ 1-2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, वो बच्चा भी सवाल करता दादू ये जो जपजी साहब में नानक लफ्ज आया है, एक के नीचे वो बड़ी ओ की मात्रा, एक छोटी, वो हिंदी च बोलता, इदा कह लो भी एक नानक के थले औंकड़ आया, एक स्याही लगी, एक मुक्ता, कोई ग्रामर का मुक्ता, भी नानक लफ्ज 3 रूपां च क्यों आ? मैं उनके तेनों भी जवाब दे सकता। वो दादी कहती क्यों? मैं क्या ग्रामर का नुकता, इनू बच्चे नूं किद्दां समझा दांगा भी नाउन की हुंदा, प्रनाउन की हुंदा, नाम प्रनाम बारे किद्दां दसदा, सिहारियां बिहारियां इनू पता ही नहीं। जो वड्डा होएगा, क्योंकि इहदा सवाल है निक्का सवाल, इहदा वड्डियां वाला ग्रैजुएशन वाला सवाल ते इह तां नर्सरी च भी बेचारा मसी तुरिया फिरदा। वो इहो जिहियां दादियां चाहीदियां। साडी दादी मां माता गुजर कौर वो है, पति दा सीस आया होवे ते रोई नहीं। उहने एक गल कही सी, उदण कहण लगी दातिया किरपा करी जिद्दां तेरी निभ गई है, मेरी भी इदां ही निभ जावे, मेरी भी सिक्खी इदां ही निभ जाए जिद्दां तेरी निभ गई है। वो गुरु तेग बहादुर साहब जी तां असीं तां किद्दां कह सकदे इस्त्री जाति नूं भी इस्त्रियां तां नीवियां हुंदियां ने, मर्द दिमाग घट आ, बॉडी का तरीका रब ने बनाया तो बखरा बखरा, कोई फर्क ही नहीं। सानू तो लिख के दिता भी सो क्यों मंदा आखिए, मंदा आखी माड़ा किद्दां कह सकदा? जित जम्मे राजान, जेदी कुख तो मां दे तू जम्मा, तू मां नूं माड़ा कमे लख लाण ते हो जानो, तो मां ही चाहुंदी पहले लप दिंदी है, जम्मदी नहीं। इदां तो जोगी करदे ने, मैं तो किन्नियां मिसालां दे सकदा तुहानूं। मां गुजर कौर नाल जिद्दण ब्याह होया गुरु तेग बहादुर साहब दा, उन्हां दे पिता ने एक गल कही सी गुरु हरगोबिंद साहब नूं, सच्चे पातशाह असीं कुछ दे नहीं सके। गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन च कुछ चीज़ां जिहड़ियां शायद तुसीं ना बचियां। गुरु तेग बहादुर साहब के पिता गुरु हरगोबिंद साहब ने भाई लाल चंद नूं, मां गुजर कौर दे बापू नूं इन्नी गल कही सी, भरावा जिहने अपनी जम के धी दूजे नाल तोड़ती, उन्हें लुको के पिछे की रखिया, इज्जत तोड़ती। वो लफ्ज ने इतिहास लिखे, जै तन्या अर्पण कीनन तै पाछे क्या रख लीनन, पिछे की बचा के रखिया, जिन्हें अपनी इज्जत तोड़ी दूजे नाल। तू की सोचदा भी दाज दिते सूत आउणा? गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश दिहाड़ा मनाउण वालिओ, पता नहीं किन्ने किन्ने तुहाडे अंदरों खिमा कर दिओ। तुहाडे दा मतलब तुसीं नहीं, मैं वर्ल्ड वाइज गल कर रहा, तुसीं अपने ते कल्ले ला के बैठो। पर है मुंडा कुड़ी इत्थों विआउण जाना, उत्थे सौदा होना,
भी इन्ने लख, मैं आम वेखे दुनिया अंदर विचर के, इन्ने लख रुपया दोगे तुहाडी कुड़ी भी बाहर निकाल लांगे, तुहाडा मुंडा भी हो रहा सारा कुछ। ये तो भला होवे सियाणे कहंदे आईलैट्स का जिन्हें सारा सियापा ही निबेड़ दिता। आईलैट्स ने कख नहीं लैण दी, जात पात, सानू कुड़ी चाहिए आईलैट्स की बस, ये नहीं रखनी, मुंडा बाहर जाना चाहिए, किले बेचण नूं तैयार हैं। रब भी कमाल है, सानू उत्थे सिੱਟੇਗਾ जे असीं उदा फुकरेपन च फलाने हुंदे जी धमकाने हुंदे आ, ते जदों मुंडा कुड़ी लव मैरिज करन ओ भाई जी असीं किथे जात पात नूं मनदे, लै पहिलां धौना कढ़ा के कहंदा हुण ये होर ही पासे तुरे फिरदे, गुरु उपदेशां तो बहुत दूर आ। दाज मंगना लाहनत, हालांकि बाणी च लिखिया गया हर प्रभ मेरे बाप दा हर देवो दान मैं दज, वो बाणी चों नाम दी दाज मंगिया गया। धी नूं शुभ गुणा का दान देना, मां तो वह तो कख ना सिखा सकी, लाडली लाडली करके फूं फू करनी जरूर सिखाती, मेरी धी इन्नी पढ़ी लिखी इन्नी सुनखी, बस आह हंकार। गुरु साहब ने कहा सी जिन्हें धी देती उन्हें पिछे की रखिया। गुरु तेग बहादुर साहब चो इतिहास चो सानू सीखना पेगा। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह वो शख्सियत नहीं जेड़े बाबे बकाले रहिंदे ने, ते बाबे बकाले बारे गुरु हरकृष्ण महाराज ने इन्नी गल कही सी, बाबा वसै ने ग्राम बकाले बण गुर संगत सकल संभाले। गुरु बाबे बकाले, और कदे इस चीज नूं ध्यान ना वाचो, पंजाबी दे अंदर दादे नूं बाबा कहा जांदा, पंजाबी दे अंदर रब दे प्यारे नूं आपां बाबा कहने, अपने तो वड्डे बजुर्ग नूं बाबा कहने, दादे नूं बाबा कहने। ते गुरु हरकृष्ण महाराज रिश्ते च गुरु तेग बहादुर साहब दे पोते लगदे, गुरु तेग बहादुर दादे लगदे ने। बाबा गुरदत्ता जी दे पुत ने गुरु हरराय साहब, बाबा गुरदत्ता ते गुरु तेग बहादुर साहब भरा ने ना, उन्होंने पुत ने गुरु हरराय साहब, इधर गुरु गोबिंद सिंह दोने भरा लगे ना, चाचे ताए दे पुत, ते गां उन्होंने पोते बच्चे गुरु तेग बहादुर साहब पोते लगे ना। गुरु हरकृष्ण महाराज पोता लगते गुरु हर तेग बहादुर, इसे लिखा सी बाबा बसें दे ग्राम बकाले बण गुर संगत सकल सुख। गुरुओं ते एक एक थां साडे इम्तिहान लए सीगे, सानू क्या बाबा बकाले, उत्थे तो बहुत भीड़ लग गई, 22 मंजीदार बन के बह गए। ते गुरु भी कमाल है, वो बाबे मक्खण शाह वर्गे का बेड़ा बने लगा, वो बेचारा मस्ती ना गाउंदा हुंदा, अपने सेवक की आपे रख है आपे नाम जपावे, जय जय काज किरत, जिथे जिथे भी काम कर जय जय काज किरत सेवक की, तां तां उठ धावे सेवक को निकटी होए दिखावे, नेड़े होके जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होया। शब्दां नूं पढ़ो तुसीं रस ले लेके, आहा स्वाद आउंदा अंदरों फिर निकलदा, वाह स्वाद ना कल्ला ही नहीं, वाह वाह नहीं हुंदा हैगा, फिर निकलेगा वाह गुरु कमाल है तू यार। वो आ गया, जदों देखिया भी इत्थे तो बाई बैठे आ मंजियां ला के, गुरु सच्चा हूँ कीता की जावे। हुण मक्खण शाह ने भावना बस इतिहास लिखता भी दो दो मोहरा रखनियां शुरू करती सारे मोहरे, कोई कहंदा है रब कृपा करे तेरा कारोबार बने, दूजा कहंदा रब कृपा करे तेरा परिवार बने, तीजा कहंदा रब तेनों धन वध देवे, सारे जाने दे। मक्खण शाह सोचदा भी कमाल आ भी कोई कारोबार कोई परिवार कोई धन दौलत वाधे कही जांदा, मेरा गुरु तो नहीं इदां कहंदा। मेरा गुरु तो जो खुश हुंदा, मेरा गुरु जो प्रसन्न हुंदा, एक गल कहंदा, वो सिखा तेनों नाम चेता आवे, तू रब नाल जुड़ जाए, तेनों नाम चेता आवे। ते मक्खण शाह लभदा जो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दे सन्मुख आया, सामने रखियां दो मोहरां, ते सतगुरु हस पे, क्योंकि ये बड़ा बड़ा शाहूकार सी, दसवंध कढ़दा सीगा। असीं तां दसवंध कढ़ना भी छड्ड, सिख कौम सोने च जड़ा लो, इंज गुरुद्वारे जड़न ना सोने च, बंदियां नूं सोने च जड़ा लो जे दसवंध कढ़न लग पे। दसवंध अपना कढ़ना गुरु बख्शिश भी बड़ी करदा, मैं ते देखिया कोशिश होंदी कि लिखिए एक एक चीज में इन्ना दसवंध बने चंगे पासे जावे, कोशिश करिए अपने किरणों की। दसवंध कढ़न लग पो तुसीं सोचोगे गुरु साहब कितना वध देणगे, आंढ गुआंढ वरते हो दसवंध, किसी गरीब बच्चे की ट्यूशन दे दी, किसी ने बेचारे वर्दी लैती, इदां दे कम्मां ने कौम की चढ़दी कला ने। हुण मक्खण शाह दसवंध लैके आउंदा, गुरु साहब के सामने दो मोहरां रखदा, ते गुरु साहब हस पैंदे गुरु तेग बहादुर साहब,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਭੋ ਮੱਖਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕੱਚਾ ਏ ਕਿ ਸੱਚਾ ਏ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ, ਪਰਖਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਰਖਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ 1:15 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। 15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈਣੇ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, 10 ਦੇ ਵੀ 9 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆਈ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਕੂੜੇ ਤੋਂ, ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਮੁੰਡਣ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਟਿੰਡ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੁੰਡਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਭੁਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁਚੰਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਜੁਰਖ ਭਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਏਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖੜ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਊਂਗੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸਲੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਨਕਲੀ ਪੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਕਦਮ ਰਾਜਾ ਠੰਬਰ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧੀਏ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸਲੀ ਆ, ਖੱਬੇ 'ਚ ਨਕਲੀ ਆ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੱਖੀਆਂ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਮੱਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੇ ਜੈ ਬਿਗੰਧ ਤੈ ਜਾਏ, ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਬ ਮਖੀਰਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਪਛਾਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋ ਮੱਖਣ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਮੱਖਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਨਕਲੀ ਨੇ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨ ਗਈ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਦਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਭੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ, ਔਰ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਡੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ
ਸੜੀਏ ਮਸੰਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੜਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਚੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ। ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਬਰ ਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸਰੀਏ, ਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਰਿਹਾ। ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਅੰਤਰ ਅਗਨ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਮੱਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏ ਯਾਰ ਕਿਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂਰ ਲਾਉਣ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ ਢਾਕੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। 5 ਸਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੂਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਰਥ ਕਰ ਚੱਲੀਏ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗਾਂਧੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੀਂਦਾ ਛਕੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਮਾਕੂ ਪੀਂਦਾ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਮਾਕੂ ਪੀਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ। ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਚਲੋ ਉੱਠ ਜਕਾਰਾ ਲਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿਣ ਬੋਲੇ ਸੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਭ 'ਚ ਫਸੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪੀਂਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ, ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਗੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੰਗਤੇ ਬਣੋਗੇ ਮੰਗਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੈਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਇਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਟਲ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਧ, ਪਾਟੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਘਰ ਮੂੰਹ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ, ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੜਾਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਨਸ਼ੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸੋਹਲੇ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੋ। ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਥੋੜੋ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਪੜਿਓ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅਸਲੀ ਪੀਰ ਉਹ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖੋ।
औरंगजेब जिहड़ा चाहुंदा सी कल्ला दुनिया 'च एक रवे इस्लाम, भारत के नक्शे ते कल्ला इस्लाम रवे, ते गुरु साहब पहला कह गए नर चाहत कछ औरे की औरे भई बंदा सोचदा ही रह जांदा नहीं, वो हुंदा हैगा गुरु तेग बहादुर साहब वो शख्सियत ने जिन्हां दा ना धड़ औरंगजेब दे पल्ले पिया, ना सीस पल्ले पिया ते कल्ला कलंक पल्ले पै गया। धड़ लखी शाह बणजारा लै गया, गुरु की खातर घर नूं अग लाउंदा, भाई चेता चुक के सीस लै जांदा गुरु तेग बहादुर साहब दा। गोबिंद राय रोंदे नहीं गे, मां गुजर कौर रोंदी नहीं, संस्कार किया जाता, अरदास की जाती, सच्चे पातशाह जिवें तुहाडी निभ गई किरपा करियो साडी भी निभ जाए। ये अरदास आपां भी रल मिल के करनी गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों के अंदर। सच्चे पातशाह साडे ते भी रहमत करी, साडी भी सिक्खी के सवासा नाल निभ जाए। इन्नियां कुछ बेनतियां प्रमाण कर लैनियां जी, भुल्ला ना चितार दे, असीस बख्श दे, गुरफतेह दी सांझ बनाउंदे सारे जाने गज गज के आखो। जो पहले एक बेनती करते हैं, 4 दिन होर ने मेरे को, सोम मंगल बुध वीर शुक्रवार को मेरी वापसी, तो शाम के दीवान पक्के आ। मैं हालां कहता 2 दिन छुट्टी दे दो, घूम फिर लांगे। वीर बलदेव सिंह कहते ना संगत कहती 4 दिन लगणगे ना, तो तुम कोशिश करो बात। तो मैनूं फिर सवाल आउंदा सी, बैठे ना राती कल 1.5 घंटा बैठे रहे असीं उत्थे क्लास टाइप बाहर, 1.5 घंटा 6:30 तो लैके 8 तो उत्ते हो गया सी। भैणां भरा इदां बैठे, भैणां भरावां वांगू टब्बर वांगू गुरमत दी गल्लां चलन गियां, कोई बखरा आनंद आउण दिया सीगा। पता नहीं लगा 1.5 तो पौने 2 घंटे कितने लंघ गए। बैठिया करिए, जुड़ना सीखिए, गुरु ने सिखाया ही जुड़ना है। 4 दिन होर है, आस करदा तुसीं अपने भरा नूं प्यार करदे हो, बच्चे नूं आशीर्वाद दिंदे हो, जरूर गुरु घर आओगे। भुल्ला ना चितार दे, फतेह दी सांझ बनाउंदे गज गज आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन लगिया बधाइयां। शब्दो तगावो हरि केरा मन दिली बसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरा तू सदा रहो गरनाए। अंगीकारो करे तेरा काम सब सवारना। साथे सारे क्या नरी कर तेरा, तेरा सब कुछ तेरे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम दिल के मन बसया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नरी कर तेरा। सतनाम मेरा आधार, सतनाम आधार मेरा दुख पुरखा सब गवाए। हर शाम सुख मन आए विसराए, शाम सब गवाए। सदा कुर्बान पिता गुरु कहो जिस भी आए वटाए। कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार। सचा नाम मेरा आधारो बाजे कर सुभागे शब्द वाजे। तराज कर तारिया बस किते काल
ਲਗਿਆ ਭਰਪੂਰ ਗਲਤ ਨਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੁਨੋ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਕ ਮਹਤ ਸਰਾਤ ਗੁਰਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਕਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਨੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠਾਕੁਰ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ